بسم الله الرحمن الرحيم. جامع بولو. ریان، قوما کسے کہتے ہیں؟ سب میوٹ ہیلو. کیا ہوا ہے رے؟ ہاں، بتاؤ قوما کسے کہتے ہیں؟ قوما سجدے سے جو اٹھ کر کے بیٹھتے ہیں اس کو قوما کہتے بٹ ہیں. یہ تو پڑھایا ہی نہیں ہے. اس کو قوما نہیں کہتے ہیں، اس کو جلسہ کہتے ہیں. رکوع سے کھڑے کاشف ہونے کا بتاؤ. قوما کہتے ہیں. نہیں، رکوع سے کھڑے ہونے کا قوما کہتے ہیں. رکوع سے جب کھڑے ہوتے ہیں اسے کوما کہتے ہیں۔ اور تسمیع کسے کہتے ہیں؟ تسمیع. تسمیع یہ ہاں، تسمیع کسے کہتے ہیں؟ وہ کیا؟ ہاں، بتاؤ، کوئی بھی بتاؤ. سمیع اللہ، سمیع اللہ لمن، ہوں سمیع اللہ لمن اس کے بعد حمیدہ کہنے کو تسمیع کہتے ہیں. ہاں ہاں، اور تحمید کسے کہتے ہیں؟ وہی اس کے بعد جو بولتے ہیں ربنا لک الحمد۔ ربنا لک الحمد کو. ٹھیک ہے، آگے پڑھا جائے. دعائے قنوت، دعائے قنوت یاد ہے سب کو؟ ہاں یاد ہے۔ ہم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. اے اللہ، ترجمہ اس کا: اے اللہ، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں، اور تیرے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور تیرے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اور تیری بہتر تعریف کرتے ہیں، اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور تیری ناشکری نہیں کرتے، اور علیحدہ کر دیتے اور چھوڑ دیتے ہیں اس شخص کو جو تیری نافرمانی کرے. اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تیرے لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، اور تیری ہی جانب دوڑتے اور جھپٹتے ہیں، اور تیری ہی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں. بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے. اب یہاں سے شروع ہوگا وضو کرنے کا طریقہ. وضو کرنے کا جو مکمل طریقہ ہے کیا ہے، اس کو یہاں پر بیان کیا ہے. شروع سے لے کر آخر تک جو وضو کرنے کا سنت طریقہ ہے اس کو بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، تو سوال ہے وضو کس طرح کرنا چاہیے؟ جواب: صاف برتن میں پاک پانی لے کر پاک، صاف اور اونچی جگہ پر بیٹھو. پہلے تو پانی لینا ہے، اب نل ہے تو نل ہی سے کرتے ہیں لوگ. اور پاک صاف جگہ جب رہے گی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ چھینٹا اٹا جو چھینٹے جو پڑتے ہیں وہ چھینٹے پڑنے سے جو ہے بچ سکتے ہیں. اور اونچی جگہ پر اونچی جگہ پر بیٹھنے سے. اور پاک صاف جگہ پر اس لیے بیٹھنے کو کہا جا رہا ہے کیونکہ چھینٹے ایک کا دکا پڑ ہی جاتے ہیں. تو اس لیے پاک صاف جگہ رہے گی تو چھینٹے اگر پڑ بھی جائیں گے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی. قبلہ کی طرف منہ کر لو تو اچھا ہے، یعنی پچھم کی طرف منہ کر لینا بہتر ہے. اور اس کا موقع نہ ہو تو کچھ نقصان نہیں. یعنی اگر ایسی جگہ ہے کہ پچھم کی طرف، قبلہ کی طرف رخ نہیں کر سکتے ہیں تو کسی بھی طرف کر کے وضو کیا جا سکتا ہے. آستینے، آستین کسے کہتے ہیں؟ آستین یہ ہے، دکھ رہا ہے کیمرے میں؟ وہ ہاتھ، ہاں وہ پتا۔ ہاں، ارے باہیں باہیں جو رہتا ہے کپڑے کا ہاں وہ ہے ہاں آستین. ہاں تو آستینے
कोहनियों से ऊपर तक चढ़ा लो। कोहनी किसे कहते हैं? बीच में जो हड्डी है, कैमरा में दिख रहा है? हाँ दिख रहा है वो। दिख रहा है। एल्बो, हाँ। हाँ हाँ। गट तो ये जो हाँ। है कोहनी इसे कहते हैं। यहाँ जो हड्डी है बीच में, दो हाथ के बीचों बीच जो हड्डी है, जहाँ मुड़ता है हाथ, तो वो उसको कहनी कोहनी कहते हैं। तो उससे ऊपर तक चढ़ा लेंगे कपड़े को। फिर बिस्मिल्लाह पढ़ो। बिस्मिल्लाह पढ़ना है। और 3 बार गट्टों तक दोनों हाथ धोवो। गट्टा इसको कहते हैं, जो हाथ की हम्म हथेली के पास जो दोनों तरफ हड्डी है उभरी हुई, उसको गट्टा कहते हैं। तो गट्टों तक 3 मरतबा हाथ धोवो। फिर 3 मरतबा कुल्ली करो। मिसवाक करो। मिसवाक दतवन करना है ना। मिसवाक करो। मिसवाक हम्म ना हो तो उंगली से दांत मल लो। अगर मिसवाक नहीं है तो उंगली ही फेर लेना है। फिर 3 बार नाक में पानी डालकर बाएं हाथ की छोटी उंगली से साफ करो। नाक में पानी डालना है, और बाएं हाथ की जो छोटी उंगली है सबसे, उसको ऐसे नाक में डाल करके साफ करना है। फिर 3 मरतबा मुंह धोवो। मुंह यानी पूरा चेहरा। मुंह पर पानी जोर से न मारो। जोर से मारने से क्या होगा कि अगल बगल में अगर लोग रहेंगे तो उनको छींटा पड़ सकता है। तो आहिस्ता से पानी जो है पेशानी पर डालकर धोना चाहिए, बल्कि आहिस्ता से पेशानी पर पानी डालकर धो। पेशानी के बालों से, पेशानी किसको कहते हैं? माथा जिसको बोलते हैं ना, ऊपर का हिस्सा। माथा, कपार कपार कपार। हाँ। तो ये पेशानी है। अब पेशानी के बालों से, पेशानी के ऊपर बाल शुरू होता है ना, बाल उगना, तो जहां से बाल शुरू हो रहा है उगना, वहां से लेकर ठूड़ी, ठूड़ी जहां दाढ़ी उगती है, तो नीचे वाली जो हड्डी है उसको ठूड़ी कहते हैं, तो ठूड़ी के नीचे तक धोना है। और इधर उधर दोनों तरफ जो कान है, दोनों कानों तक पूरा मुकम्मल चेहरा धोना है। इधर उधर दोनों कानों तक मुंह धोना चाहिए। फिर कोहनियों समेत दोनों हाथ धोवो। कोहनियों समेत, कोहनी बता दिए कि हाथ में जो बीच में जहां हाथ मुड़ रहा है, इसको कोहनी कहते हैं। और कोहनियों समेत कह रहा है, समेत मतलब कोहनी को पार करके तक के धोना है, पार करके, ठीक है। कोहनी तक नहीं कह रहा है, कोहनी समेत, कोहनी धोने में आ जाना चाहिए। पहले दाहिना हाथ 3 बार, फिर बायां हाथ 3 बार धोना चाहिए। फिर हाथ पानी से तर करके, भिगो कर, तर करके का माना है भिगो कर, यानी पानी हाथ में जो है पानी लेकर, या हाथ तो पहले से भी तर है तो ऐसे भी उसको सर पर फेरना है, सर का मसा करना है। सर का मसा करो। फिर कानों का मसा करो। कान में एक उंगली डालेंगे, और ऊपर से इसको अंदर वाली उंगली से अंदर का मसा करेंगे, और ऊपर वाली उंगली से ऊपर का मसा करेंगे। फिर गर्दन का मसा करो। गर्दन का मसा, गर्दन जो है पीछे का हिस्सा, आगे का हिस्सा नहीं, गला नहीं, गर्दन पीछे का हिस्सा। और पीछे का हिस्सा जो मसा होगा, ये हाथ की जो हथेली है इसका उल्टा साइड, जो उल्टा साइड से करेंगे। ठीक है, समझ आ रही बात? हाथ की हथेली के उल्टा साइड। हम्म हम्म। फिर गर्दन का मसा करो। मसा सिर्फ एक एक मर्तबा करना चाहिए। जितनी भी चीजें कुल्ली करना 3 बार कहा गया, हाथ धोना 3 बार कहा गया, चेहरा धोना 3 बार कहा गया, नाक में पानी डालना 3 बार कहा गया, लेकिन मसा जहां होगा वहां सिर्फ एक मर्तबा मसा करना है, 3 मर्तबा नहीं करना है, वरना तो भीग जाएगा पूरा। फिर 3 3 मर्तबा दोनों पांव टखनों समेत धो। पांव में जो कदम के ऊपर है, जो दोनों तरफ हड्डी निकली हुई है, ये है टखना। इसको टखना कहते हैं। तो इस टखने के ऊपर तक, टखना समेत मतलब टखना पार करके धोना है। पहले दायां पांव, फिर बायां पांव धोना चाहिए। ये वजू का मुकम्मल तरीका आ गया। अब इसमें कितनी सुन्नतें हैं, कितने फराइज हैं, ये सब आगे आएंगे। ये मुकम्मल तौर पर सुन्नत तरीका है। ठीक है।